नमस्कार। देश विदेश विच बैठे डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। प्रोग्राम अज की गल का विषय रहेगा डाकघरां विच APT ऐप का आगाज़ एक चर्चा। डाकघर जो कि अपने शुरुआती दौर दे विच डाकिया डाक लाया तक ही सीमित सन, फिर हौली हौली उन्हां दा विकास होया ते वो लोकां दे घरां तक पार्सल पहुँचाण लगे, उन्हां नूं बहुत सारियां होर सहूलतावां देण लगे ते नाल दी नाल बैंकिंग प्रणाली भी इस दे अंतर्गत आ गई। पर इस दी चमक उदों मध्यम पैनी शुरू हुई जदों प्राइवेट कुरियर कंपनीज आ गई जां फिर एक क्लिक दे नाल लोकां नूं सुविधावां उन्हां दे घरां तक मिलनियां शुरू हो गईयां। हुण भारत सरकार ने डाक विभाग डाक घरां नूं आधुनिक बनाउण दा फैसला लिया है। डाक विभाग वल्लों डिजिटल बदलाव की लड़ी हेठ APT एप्लीकेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है, जो कि डिजिटल निर्माण कौमी उत्तमता के लिए एक वड्डी पहल है। APT ऐप है कि लोग इसका लाभ किवें उठाणगे, एक किवें काम करेगी, इन्हां सारे सवालों के जवाब देंगे साडे माहिर मेहमान। मेरे नाल ने जी सुभाष चंद्र मीना जी जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट डाकघर जलंधर तो ने। उन्हां दे नाल बैठे ने मनिंदरपाल सिंह जी जो कि डाकघर जलंधर विच सिस्टम एडमिन ने। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते जी। नमस्ते। सुभाष चंद्र जी, सब तो पहला ये दसो कि APT ऐप है जिहड़ी डाकघरां दे विच इहदा की महत्व है, एक की ऐप है? जो वर्तमान डाकघर में प्रणालियां हैं जो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो प्रणालियां जो टेक्निकल प्रणालियां चल रही है उसमें एक अपग्रेडेशन के लिए APT ऐप को लाया गया है। एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम जो सर्विसेज है उसको मोर एफिशिएंटली जनता तक प्रोवाइड करने में इसमें कुछ नए फीचर्स जैसे एंड टू एंड ट्रैकिंग, GPS बेस्ड डिलीवरी सिस्टम, ये सब लाने के लिए इसमें इंटीग्रेट करने के लिए APT ऐप का लॉन्च किया जा रहा है। जी। लोग कन्फ्यूजन च ने थोड़े जे, क्योंकि हुण तक पहला असीं सुनदे सी कि IT 2.0 आ गया, हुण APT आ गया 2.0। इन्हां दोनों दे विच फर्क है की है? IT 2.0 भारत सरकार का जो डिजिटल भारत प्रोग्राम है उसके अंतर्गत एक स्ट्रेटजिक रोड मैप है, जिसके माध्यम से जो इंडिया पोस्ट है उसको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाया जाएगा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें। और इसके माध्यम से जो लॉजिस्टिक जो इंडिया पोस्ट है उसको लार्जेस्ट लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के माध्यम से, और जो ई-कॉमर्स का फील्ड है उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर बनाने के लिए IT 2.0 एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। उसके माध्यम से छोटे छोटे अनेक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक है APT। इसके माध्यम से ऑपरेटर्स को और कस्टमर्स को काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव, नए कुछ देखने को मिलेंगे, जिससे हमारी सर्विसेज मोर एफिशिएंटली जनता तक पहुंच पाएंगे। जी। मनिंदरपाल जी, हाँ जी, जिहड़ा पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा सी हुण तक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ APT ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? मैम बहुत सारे डिफरेंसिस ने, लाइक मैं एक एक करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਵੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ एंड टू एंड ट्रैकिंग जिद्दां कि सर ने सानूं दस्सिया। ठीक है, रियल टाइम कस्टमर जिहड़ा आ SMS ट्रैकिंग जिहड़ी उहनूं फैसिलिटी मिलदी है। ठीक है, इस तो इलावा अगर मैं गल करां अपनी डिपार्टमेंटल एस्पैक्ट्स, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर दे विच एक अकाउंटिंग प्रोसीजर जिहड़ा पहले सॉफ्टवेयर दे विच सीगा ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿਪੀਕਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ HR ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ OTP ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ SMS ਵੀ ਆਏਗਾ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ OTP ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਇਹ ਉਹ, ਕੀ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੇਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਮੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ OTP ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ OTP ਆਏਗਾ। ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸੈਂਡਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ OTP ਲੈਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫॉर ਫਿਊਚਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਡਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੇਵ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ OTP ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹ OTP ਬੇਸਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, OTP ਬੇਸਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰ डाक विभाग का मकसद की है इस जड़ी ऐप है उन्होंने लॉन्च करने पिछे? लोगों की सेवा जी, हम एक सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट हैं, एक वेलफेयर स्टेट के मेजर पार्टनर हैं कि और स्टेक होल्डर हैं, लोगों तक सर्विस पहुंचाते हैं अलग अलग टाइप की, बैंकिंग हो, पोस्ट इंश्योरेंस हो या फिर लॉजिस्टिक सर्विसेज। इस जो नया अपग्रेडेशन आ रहा है उसका मकसद यही है कि लोगों को मोर एफिशिएंटली सर्विस पहुंचाई जाए और कस्टमर्स को सर्विस जो हमारा ऑपरेटर है उसको भी कम टाइम लगे, एफिशिएंट सिस्टम रहे और उसका सब कुछ रिकॉर्ड रहे जी। तो कुछ भी वेगनेस नहीं है, सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट प्रणाली बने, उसके माध्यम से हम लोगों तक सर्विस पहुंचा रहे हैं, ये इसका मकसद है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ डाक विभाग ਵੱਲੋਂ, क्योंकि बहुत सारे बहुत पहला भी अपग्रेड हो चुके हैं, थोड़ा जिहा टाइम ज्यादा नहीं ले लिया डाक विभाग ने? देखो एक बड़ा सिस्टम है, 1,65,000 डाकघर हमारे पास हैं पूरे देश में, और 1,65,000 डाकघर की जो फिजिकल प्रेजेंस है उसको एक डिजिटल प्रेजेंस देने में और एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क देने में टाइम लगता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो एक बहुत ही वास्ट स्केल पे कर रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग फेजेज में, जिसका लास्ट फेज 4 अगस्त को है। 4 अगस्त के बाद पूरे 1,65,000 के लगभग डाकघर हैं वो सारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और आप कहीं से भी ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। तो इसका माध्यम यही है कि सारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसको डिजिटाइज करके एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया जाए लॉजिस्टिक सेक्टर में जी। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਰੋਲ ਆਊਟ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਲ ਆਊਟ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਕਅਪ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮੈਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਅਪ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ। ਕਸਟਮਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? देखो, आम लोगों की सुविधा के लिए ही लाया गया है जी। आम लोगों के लिए OTP बेस्ड वो नहीं थी। उसके पास टाइम स्लॉट, जैसे कोई वकील है या कोई भी प्रोफेशनल है, वो सुबह 9 से शाम को तक 5 बजे तक वो बिजी है अपने ऑफिस में, वो डिलीवरी नहीं ले सकता। लेकिन इसमें आप OTP बेस्ड कि आपकी सेफ एंड सिक्योर डिलीवरी हो। उसके बाद स्लॉट बेस्ड डिलीवरी कि वो शाम को 5-6 बजे या 7 बजे जब भी डिलीवरी चाहता है, या सुबह 8 बजे डिलीवरी चाहता है, वो बुकिंग के टाइम ही सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे ये ऑप्शन में डिलीवरी चाहिए, OTP बेस्ड चाहिए या स्लॉट बेस्ड चाहिए या संडे को डिलीवरी चाहिए। तो इसके माध्यम से हम ये सुविधाएं ला रही हैं। एंड मोर और एक पोस्टल सिस्टम भी एफिशिएंट बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी आसानी होगी। तो जब एक लार्ज स्केल पे सिस्टम कोई भी एफिशिएंट बनता है, तो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो एफिशिएंटली जाती है, तो जनता को एक एफिशिएंट सर्विस मिलती है, टाइम कम लगता है उनको, एंड जो वेटिंग टाइम है या उनको टाइम लगता है चीज़ें लेने में, एक्सेस करने में, वो कम लगेगा। तो इसका फाइनल तो यही है कि वो जनता की सुविधा के लिए जो हमारा वर्तमान लोगो है डाक सेवा जन सेवा, उसी को ये ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਹੁਆ ਹਮਾਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਟ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ सॉफ्टवेयर जी। इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, पूरे पंजाब में भी जो 2 HO हैं, चंडीगढ़ GPO और जालंधर सिटी HO, इनको पायलट बेसिस पे 22 जुलाई को इम्प्लीमेंट कराया गया है यहाँ पे सॉफ्टवेयर, एक ट्रायल बेस पे। तो इसमें हमने सीखा, और अब पूरे जो 4 अगस्त को है उसमें पूरे पंजाब के पोस्ट ऑफिस हैं, उनको हम इस नए सिस्टम के तहत अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो जलंधर सिटी और उसके 45 सब पोस्ट ऑफिस और उसके 81 ब्रांच पोस्ट ऑफिस वो अपग्रेड हो चुके हैं।
एंड अभी बचे हुए जो जालंधर कैंट एचओ उसके 40 सब ऑफिस और उसके 154 जो ब्रांच ऑफिसेज हैं उसको हम नए अलग फेज में 4 अगस्त को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी हार्डवेयर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कंपेटेबल हैं, उसके साथ ही ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग और आगे भी सिस्टम एडमिन्स की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। वो डेली हब एंड स्पोक मॉडल के बेस पे हर किसी वर्कर को या हर पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंस दे रही है। जिस टाइम भी कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है उसी टाइम हम तुरंत एक्शन लेके उसको रिजॉल्व कराया जाता है, ताकि कोशिश ये रहती है कि जनता को इसकी जो ट्रांजिशन टाइम है इसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज या कोई भी ऐसी परेशानियां का सामना नहीं करना पड़े। जी सुभाष जी, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, पर डाक विभाग ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ लाभ होएगा? देखो, डाक विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। उसको चलाने के लिए कभी कभी हम बिजनेस ओरिएंटेड जो हमारी सेवाएं हैं उसका मेन मकसद हमें वेलफेयर ही है, जनता की सेवा करना है। लेकिन जो हम सेवाएं देते हैं उनमें एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही हम नए तरीके से, जैसे ONDC है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं। उनके माध्यम से हम जो नया भी बिजनेस, जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर्स है उसमें नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें घुसने और जो मैक्सिमम परसेंटेज गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, B2C हो या C2C हो, उसमें तो हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस टैप करने के लिए ये जो नया सॉफ्टवेयर है हमें जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, नया बिजनेस टैप करने के लिए फ़ायदेमंद होगा जी। साथ ही डिपार्टमेंट के लिए भी कि बहुत बड़ा विभाग है एंड ऑफलाइन काम होता है। इसमें पेंशन से, सैलरी से और लोगों की EHRMS जो मॉड्यूल होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उनकी छुट्टियां सैंक्शन करना, लीव, ये सब, तो वो सब कागज़ों पे होता था। तो एक बहुत सारी एनर्जी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो इस तरफ जाती थी। नए सॉफ्टवेयर में इस सबको इलेक्ट्रॉनिकली EHRMS मॉड्यूल में लाया गया है, तो बहुत कुछ चीज़ें फास्ट होंगी, स्मूथली होंगी। तो उसमें डिपार्टमेंट को फ़ायदा है, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी और टोटल सर्विस एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये डिपार्टमेंट को लाभ है। नए जो एवेन्यूज़ हमारे सामने हैं डिजिटल कॉमर्स में, वो सब टैप करने के लिए हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम। जी ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ डाक घर ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? डाक घर ਦੀ ਮੈਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਮੇਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ RMS ਰੇਲਵੇ ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਬੀਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੌਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਆ, PLI RPLI, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਿੰਗਲ ਰੂਫ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਗਿਆਨ पोस्ट बारे ज़रूर दसो। किताबें ये सब है कि जो ज्ञान की चीज़ें हैं और जो रीडिंग हैबिट्स है लोगों की, वो किताबों पे बहुत डिपेंडेंट है। अब क्योंकि हम एक वेलफेयर सर्विस डिपार्टमेंट ने पहले बताया, तो लोगों को अगर ये जो ट्रांसमिशन बुक्स का है या जो लेटर्स जो पढ़ने की सामग्री है उसका ट्रांसमिशन बहुत महंगा हो जाएगा, तो लोगों में वो चीज़ें जल्दी, मैं यहाँ से किताबें मंगवाना चाहता हूँ या भेजना चाहता हूँ, वो महंगा होगा तो मेरी हैबिट्स कम होंगी कि यार बहुत महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल। इंडिया पोस्ट इस मुहिम को जारी रखने के लिए कि लोग पढ़ना जारी रखें, ज्ञान का विस्तार रहे, उसके लिए जो बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, उसका ट्रांसमिशन बहुत ही सस्ते दरों पर करता है। उसको ज्ञान पोस्ट नाम दिया गया है। इसमें हमारी एक बहुत ही आकर्षक दरों पर
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हम किताबों का या जो भी स्टडी मटेरियल है उसका ट्रांसमिशन करते हैं ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾ लगना पवे? वो जो और सर्विसेज हैं उसके साथ ही है, हम कोई अगर बल्क में मंगाना चाहता है या भेजना चाहता है तो हम उसके डोर स्टेप पिकअप सर्विसेज देते हैं, वो वहीं से हमारे पिकअप करके हम बुक करके उनको भेज देते हैं एंड डोर स्टेप डिलीवरी। तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हम बिना किसी उसकी आने उसको ऑफिस आए हम ट्रांसमिशन करते हैं जी। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਮੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਪੈਕਟ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਪੈਕਟ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਾਰਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SB ਆ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, PPF ਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, PLI ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ RPLI, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਇਰ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਂਦੀ ਹੈ डाक घरां 'ਚ? देखो, हमारा मेन काम ही चिट्ठी उसका है, लेकिन नहीं, मैं पेपर वाली चिट्ठी की गल कर रही हूं कि आज भी कभी आंदी है? आज भी बहुत आती है, लेकिन जो ICT आया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से बहुत सारे ग्रुप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके माध्यम से लोग आपस के जो संवाद हैं वो ऑनलाइन करते हैं जी। लेकिन जो कमर्शियल डाक है, जो इंस्टीट्यूट या जाती है सरकार से लोगों के बीच, बैंकों से लोगों के बीच, वो अभी भी हम उसमें एक लार्ज वो है। इसके साथ ही जो पर्सनल मैसेज आते हैं, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे बेटी हुई तो जो कुछ लेटर्स आए वो मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं, जबकि मैसेज आते हैं वो पता नहीं कहाँ गए। तो ये एक भावनात्मक लगाव है जो हम अभी भी ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया। धन्यवाद।